जो दाबीगुड़िक मुझे रखिली से तथास्तु कहीदेले आउ खूब शीघ्र हम मोहन भाई सानाम कगे जोहार हिरला मारंग बुरु तेहें आबक तालारे राष्ट्रपति महामानी द्रौपदी मुर्मू तिकिन सेटर काते आब जतक किन साराहावेद बना अना लगी इंग और सानाम ओडिशा पनत पहाटा खन अकिन अंतर सेलेद मन इंग चाल एकिन कना आंसा इंग अकिन अकिना जानम दिसम रे सेटर काते रस्क किन अवकवेदा सागुन दारामगे महामहिम मयूरभंजर कला संस्कृति अति महान एवं अनन्य सर्वप्रथमे मु आज आम समस्त एक परम सौभाग्यर दिन गौरवर दिन आम माटीर झियो मयूरभंजर झियो आज देशर राष्ट्रपति देशर प्रथम नागरिक एथिपाई प्रत्येक आदिवासी प्रत्येक महिला और प्रत्येक ओडिया आज गर्वित राष्ट्रपति भाव में श्रीमती मुर्मू सारा देश को शांति और विकासर वार्ता दे चली से देशर महिला मानन प्रेरणा सृष्टि कर चली से प्रमाण कर स्वार्थ विहीन सेवा और कठिन परिश्रम बल आम देशर माँ माने झील माने जेकोसी क्षेत्र में सर्वोच्च स्थान को जाइपारे आपण माने समस्ते जानिछंती जे 2014 मसीहा पर जेते बेले माननीय प्रधानमंत्री श्रीयुक्त नरेंद्र मोदी जी प्रथम थर पर शपथ नेले तापर आम राज्यर रेलवाई प्रकल्प गुड़िक नूतन जीवन संचार है गच्छब गति चलुवा प्रकल्प सबको गति मिलला एवं नुआ नुआ प्रकल्पर अनुमोदन करागला यार प्रमाण स्वरूप आपण माने खर्दा बलांगी रेल प्रकल्प को नहीं पारिबे जहाँ वर्ष वर्ष धरी केवल कागज कलम रे चलुथिला किंतु आज 301 किलोमीटर रु 183 किलोमीटर निर्माण सरी रेल चलाचल आरंभ हो गलानी बाकी काम खूब शीघ्र समाप्त होब ओडिशा रे रेल सेवा साक्षर भावे आज एठारे 3टी रेल प्रकल्प भित्तिप्रस्तर स्थापन करा जाउछि एही रेल लाइन गुड़िक हेउछि बादामपाड़ केन्दुझरगढ़ बांगिरीपसी गोरु महिषाणी एवं बुढ़ामरा नुआ जामसला रेल लाइन यही 3टी रेल लाइन समुदाय 184 किलोमीटर अधिक दीर्घ हम एवं एथिपाई 4500 कोटी अधिक टंका विनियोग होउछि एही प्रकल्प माध्यम मयूरभंज केन्दुझर परी आदिवासी अधूषित अंचल एवं खणी अंचलर विकास रे नुआ स्रोत आसिब एठी शिल्प प्रतिष्ठा हब लोकंकर जोगाजोग यही 2टी जिलार अर्थनीतिर उन्नति पाई अनेक सुजोग सृष्टि करिवो स्थानीय लोकंक पाई नियुक्ति सुजोग सृष्टि हेबो रेल परिवहन जगु स्थानीय अंचल व्यवसाय वाणिज्य मध्य वृद्धि घटिबो मयूरभंजवासी मध्य अनेक समय मते अनुरोध करथिले एवं दाबी मध्य जणाइछंती आमर मयूरभंजर सांसद एवं विधायकगण माने मध्य जे सबु जिले रे शिल्प होउची कारखाना होउची इंडस्ट्री होउची किंतु आम मयूरभंज रे हेउ नाही आ मयूरभंज रे खणी लुहा पथर मांगानी समत थिबा सत्ते ए जिले रे मध्य शिल्पर विकास हेबा दरकार आ निश्चित भाव में मु प्रतिश्रुति देइजिली एवं आज मध्य मु आउ थरे आपण मानकर पाखरे प्रतिश्रुति देबा पई चाहे जे केवल केन्दुझर रे किबा केवल कलिंग नगर किबा केवल पारादीप रे कारखाना हेब नाही जोटी खणी अछि सेठी मध्य कारखाना हेब आ खूब शीघ्र मयूरभंज रे मध्य आमर शिल्प प्रतिष्ठा हेबा पई जाउछि मान्यवर केंद्र रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी आम ओडिशा पई आम राज्य पई एक आशीर्वाद सदस्य से ओडिशारु मध्य प्रतिनिधित्व करी ओडिशारु राज्यसभा को प्रतिनिधित्व करी भारत वर्षर केंद्र सरकार रेल मंत्री हिसाब रेल मंत्री
ଦୁଇ ଥରର ସୁଯୋଗ ପାଇବା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ରେଳ ବିଭାଗକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିକରି ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗ୍ରଣୀ ଭୂମିକା ନେବା ଏ ଆମ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ସଦୃଶ୍ୟ। ଏଣୁ ଗତ 5 ବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶାର ରେଳ ବିକାଶରେ ଅଭୂତପୂର୍ବ ବେଗ ଆସିଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇଥିଲି ସେତେବେଳେ ମାନ୍ୟବର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବଜୀ ତାଙ୍କର ସହିତ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ କଥା ହେବା ପାଇଁ, ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବିଧାୟକ ଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲୁ ତାଙ୍କର ସହିତ, ସାଂସଦମାନଙ୍କର ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଓଡ଼ିଶାର ଦାୟିତ୍ୱ ଆଜି ମୋତେ ଆପଣମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କର ଏ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ନେତା ହିସାବରେ, ଯୁବକ ହିସାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ସହିତ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା କଲି, ସେ ମୋତେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯେଉଁ ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିଲି ସେ ତଥାସ୍ତୁ କହିଦେଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ବି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅଟକିବ ନାହିଁ, ସବୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ହେବ ଆଉ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହେବ ମୋହନ ଭାଇ, ଏ କାମକୁ ମୁଁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବି ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଏବଂ ଯାହାକି ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ଆଜି ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ପାଖରେ ଆଜି ଶିଳାନ୍ୟାସ କରାଗଲା ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ସମସ୍ତ ଥିଲା। ଏଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ଏଭଳି ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଅପୂର୍ବ ସୁଯୋଗ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଆସିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଏଠି ଜୁଏଲ ଭାଇ ଆମ କେନ୍ଦ୍ର ଆଦିବାସୀ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ, ଆମର ବଡ଼ ଭାଇ, ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଏବଂ ଭାରତ ବର୍ଷର ଯିଏକି ବିଶିଷ୍ଟ ଆଦିବାସୀ ନେତା ହିସାବରେ ଆଜି ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ, ଆଜି ସେ ଆଜି ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ବଡ଼ ଭାଇର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇକରି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି ଇଏ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଯାହାକି ଆମର ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ଏଇ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ଏ କାମକୁ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରିକି ଆଦିବାସୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ବିଗତ ଦିନରେ ବିଗତ ସରକାର ଯାହା 24 ବର୍ଷ ଭିତରେ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହୋଇନଥିଲେ, ଆମ ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ଏବଂ ମାନନୀୟ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଯେତେବେଳେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନର ସରକାର ଆସିଲା, ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇ ତାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତିକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଲାଗୁ କରାଗଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି 1 କୋଟି ମହିଳା ଉପକୃତ ହେବେ। ସେମାନେ 5 ବର୍ଷରେ 50,000 ଟଙ୍କା ପାଇବେ ଏବଂ ସଶକ୍ତିକରଣ ହେଇକି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ। ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଆପଣଙ୍କର ଗତ ମାସରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାକୁ ବାରିପଦାରେ ସମସ୍ତ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ 35 ଲକ୍ଷ ମହିଳାଙ୍କୁ ସେଦିନ 5,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଆମେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କଲୁ। ଏଣୁ ଆମ ସରକାରର ପ୍ରାଥମିକତା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ନେବା, ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ନେବା। ଆଉ ଆମ ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟ ଆଜି ଆଦିବାସୀ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର, ଆମର ବରପୁତ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ଆଦିବାସୀ ନେତା ଜୁଏଲ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି। ରେଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ଆଜି ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବଜୀ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏଠି ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆମର କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଜୀ ଅଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମୋଦିଜୀ ଆମକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଗତି, ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ବେଗ ଆଜି ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନର ଶକ୍ତିରେ ଆଜି ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲୁଛି। ଏଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଏଠି କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆଗରେ ଯେମିତି ରେଳ ବଜେଟରେ ମାତ୍ର ଆମକୁ 838 କୋଟି ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ମିଳୁଥିଲା, ଆଉ ଆଜି ବର୍ଷରେ 10,586 କୋଟି ଟଙ୍କା, ଯାହାକି ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା 12 ଗୁଣା ଅଧିକ ଆଜି ଆମକୁ ଆମର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଆଜି ଆମକୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ 10,000 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ମିଳିବା ଆମ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା। ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ଯେଉଁଥିରେ କି ସାମାଜିକ, ପାରିବାରିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ, ଆଦିବାସୀ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକରି ଆମକୁ ଏଠି ଯୋଡ଼ା ଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଶିଳ୍ପକୁ ଆମେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବା, ଏ ପ୍ରକାରର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ପାଖରେ ମଧ୍ୟ କଥା ଦେଉଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏଠି ମଧ୍ୟ ରେଳ ଆସିଲା,
ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଆସିଲା ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମଧ୍ୟ ଆସିବ ତାହାର ବିକାଶ କରାଯିବ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିକାଶ କରାଯିବ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ସଂସଦ ଭବନରେ ପୂର୍ବୋଦୟର ବିକାଶ କଥା କହିଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିକାଶର ରେଳରେ ଓଡ଼ିଶା ହେବ ପ୍ରଥମ ବଗି ଏବଂ ଗ୍ରୋଥ ଇଞ୍ଜିନ୍ ହେବ ଓଡ଼ିଶା ଏ ପ୍ରକାରର ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆମ ସରକାର ଆସିବାର 3 ଥର ସେ ଆସି ସାରିଲେଣି। ଏହି ନିକଟରେ ଡିଜି କନଫରେନ୍ସରେ ଆସିଥିଲେ। ଆଗାମୀ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ଦିବସରେ ପୁଣି ଆସିବେ। ପୁଣି ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା କନକ୍ଲେଭ୍ 2025 ଉତ୍କର୍ଷ ଓଡ଼ିଶା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆସିବେ। 3 ଦିନ ଧରିକିରି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଇଏ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ବଡ଼ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା ଏବଂ 5 ଦିନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆସିକି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାଗ ନେବା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ପଥରେ ସାମିଲ ହେବା ଇଏ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା। ଏଣୁ ଇଏ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାରର ଶୁଭବର୍ଷରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପ ଅଛି ନୂଆ ସରକାର ଆସିଲା ପରେ 2036 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନର ଯେତେବେଳେ 100 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଆମେ ପାଳନ କରିବା ସେତେବେଳେ ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆମେ ନେଇକରି ଆମେ ଯିବା। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଭିଜନ 2036 ଆମେ ଏଠି ୱେବସାଇଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଛାଡ଼ିଛୁ। 2036 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶା କିଭଳି ଭାବରେ ହେଇଥିବ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ମତାମତ ଦେଇପାରିବେ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପ ଅଛି ତାକୁ ପୂରଣ କରାଯିବ। 2047 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ବିକଶିତ ଭାରତର ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରାଜ୍ୟ ହେବ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଭାରତ ହେବ ବିକଶିତ ଭାରତ। ମୁଁ ସେହି ଅବସରରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଆଜି ଏଠାରେ ତା ସହିତ ଜନଜାତି ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ଡାଣ୍ଡବୋସ୍ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଏବଂ ସବ୍ ଡିଭିଜନାଲ ହସ୍ପିଟାଲର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆଜି ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ଆଜି ଏଠି ଦେଇଛନ୍ତି। ଇଏ ଆମ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୌରବର କଥା। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକଙ୍କର ବିକାଶ ପାଇଁ ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି ଏ ଆଦିବାସୀ କ୍ଷେତ୍ରର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ଆମ ସରକାର ସେଥିପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ପାଖରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଏ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳ ବୃହତ ଜିଲ୍ଲା ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀଙ୍କର କଥାକୁ ରକ୍ଷା କରିକିରି ଆପଣମାନେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଇଏ ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପ୍ରଥମ ଜିଲ୍ଲା ଯାହାକି 9 ବିଧାନସଭା ଆପଣମାନେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ବିଜୟୀ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଳ୍ପ ଭୋଟରେ ମଧ୍ୟ ନୁହଁ ସବୁଠାରୁ ହାଏଷ୍ଟ ଭୋଟ 40,000 ଭୋଟର ବ୍ୟବଧାନରେ ମଧ୍ୟ ବିଜୟୀ କରାଇବା ସହିତ ଇଏ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ 4 ଜଣ ସାଂସଦ ଆପଣମାନେ କରାଇବାରେ ଭାଗିଦାରୀ ହେଇଛନ୍ତି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସାଂସଦ, ବାଲେଶ୍ୱର ସାଂସଦ, କେନ୍ଦୁଝର ସାଂସଦ ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଆମର ମମତା ମହାନ୍ତ ଏଠି ଆମ ପାଖରେ ଆଜି ଅଛନ୍ତି। ଆମ ପାଖରେ ଶକ୍ତି ଆଜି ଆସିଛି, ନେତୃତ୍ୱ ଆସିଛି, ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନର ସରକାର ଆସିଛି ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଇଏ ସୁଯୋଗରେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସମେତ କେନ୍ଦୁଝର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିକି ଆଗକୁ ନେବା ଏ ପ୍ରକାର ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଶା ରଖୁଛି ଏବଂ ଶେଷରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜିର ଭବ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଫଳ କରାଇଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ, ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ।